ایران کی آپریشن وعدہ صادق سوئم کے تحت اسرائیل پر ایک بار پھر بمباری، فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے یونٹ 82 ہیڈرٹس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تیسرا فریق جنگ میں آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم سیکیورٹی کونسل ایران کا اعلان، ایران کے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر ایک بار پھر بمباری، فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے یونٹ 82 ہیڈرٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور تیسرا فریق جنگ میں آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم سیکیورٹی کونسل ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران کی آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر ایک بار پھر بمباری، فوج کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے یونٹ 82 کو شدید نقصان پہنچا۔ تیسرا فریق جنگ میں آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم سیکیورٹی کونسل ایران کا یہ اعلان ہے۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر ایک بار پھر بمباری، فوج کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے یونٹ 82 کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر ایک بار پھر بمباری، فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ جنرل مجید خادمانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس تنظیم کے نئے سربراہ مقرر۔ ایران نے پاسداران انقلاب کے نئے انٹیلیجنس چیف کا اعلان کر دیا۔ جنرل مجید خادمی اس سے قبل وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اتوار کو تہران پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی، ان کے نائب جنرل حسن محقق اور جنرل محسن باقری شہید ہوئے تھے۔ جنرل مجید خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے نئے سربراہ مقرر۔ ایران کا پاسداران انقلاب کے نئے انٹیلیجنس چیف کا اعلان۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کی خبر کی تردید کر دی۔ امریکی اخبار کو معلوم نہیں ایران بارے کیا سوچ رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دی ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ امریکی اخبار کو معلوم نہیں ایران بارے کیا سوچ رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 ہفتوں میں ایران پر ممکنہ حملے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب نہیں تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں پیش رفت کو مانیٹر کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل ایران کشیدگی پر امریکی حکمت عملی زیر غور ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا دھماکوں کی جگہ کا دورہ۔ گفتگو کے دوران یہ کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روزانہ بات ہوتی ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ زبردست تعاون جاری ہے۔ ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کا دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکی پائلٹ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہے ہیں۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان۔ کہا، قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دشمن کو یہ احساس ہو کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہی سلوک جاری رکھیں جو آپ نے آج تک رکھا ہے۔ طاقت کے ساتھ اس رویے کو جاری رکھیں۔ آج انتہائی درستگی کے ساتھ اسرائیل پر حملے کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کمانڈ کنٹرول انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ دھماکے سے ملٹری اسپتال کے ایک چھوٹے سے حصے کو معمولی نقصان پہنچا۔ اسپتال غزہ میں جاری نسل کشی میں اسرائیلی فوجیوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں 94% فلسطینی اسپتالوں کو تباہ کر چکی ہے۔ یہ ایران نہیں، اسرائیلی حکومت ہے جس نے اس خون ریزی کا آغاز کیا۔ اسرائیل نے سینکڑوں بے گناہ ایرانیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ اسرائیلی شہری ہماری جانب سے دی گئی انخلا کی ہدایت پر عمل کریں۔ ہماری فوج ایرانی عوام کو نشانہ بنانے والے مجرموں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ ایرانی میزائل حملوں سے خوف سے اسرائیلی ٹی وی کے اینکر پریشان۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی ٹی وی کے اینکر نشریات چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ اس کے برعکس چند روز قبل ایران کے سرکاری ٹی وی پر اسرائیلی حملے میں اینکر سہرا مامی نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اسٹوڈیو واپس آ کر نشریات جاری رکھیں۔
अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल की जानिब से ईरान के सरकारी टीवी पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई। फुटेज में देखा जा सकता है कि न्यूज़ रूम में तबाही है, कीबोर्ड फ़ोन पिघल चुके हैं। इसराइली हमले से ईरानी टीवी की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान में इस हमले पर अवाम में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। हम खामेनी की हिफाजत को अपना कौमी और दीनी फ़राइज़ समझते हैं और अमरीका जंग में शामिल हुआ तो इसके खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका अभी तक नफसियाती जंग का हिस्सा है, इसके हथियार पहले ही इसराइल के पास मौजूद हैं। अगर अमरीका जंग में शामिल होता है तो ईरान इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगा। ईरानी सफ़ीर ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला किया गया तो इससे ताबकारी फैल सकती है और ये ईरानी अवाम, आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद ख़तरनाक होगा और ये हमला एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी सफ़ीर ने यह भी कहा कि अगर अमरीका और इसराइल मुखलिस और संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग ख़त्म करें। ईरान हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा है और हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei जो हैं वो महफूज मकाम पर हैं। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन, बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। क्या अमेरिका जंग में इनेविटेबली शामिल हो जाएगा? डू यू थिंक दिस इज इमिनेंट? अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। अमेरिका फिलहाल सिर्फ नफसियाती जंग का हिस्सा है, उसके हथियार तो पहले से ही इजराइल के पास मौजूद हैं। हम अपनी मुज़ाहमत हर सूरत जारी रखेंगे। अगर अमेरिका हमला करता है तो सर आप ये बताइएगा, एम्बेसडर साहब, आप खित्ते में मौजूद अमेरिकी एयर बेसिस पर हमला करेंगे? अगर इन तंसीबात पर हमला किया गया तो इसके नतीजे में ताबकारी फैल सकती है जो ईरानी अवाम, आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। ये हमला IAEA की करारदाद 533 और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी होगा। कुछ इतलात ये भी हैं कि ओमान और कतर ने सालिसी की पेशकश की है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से राब्ते में है। क्या आप तस्दीक करते हैं? अगर वो वाकई मुखलिस हैं और संजीदगी से बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग बंद करें। हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन हर बात के लिए हालात और माहौल का साजगार होना लाजमी है। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। फौरी जंगबंदी को फ़रोग़ दिया जाए, कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़। मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। चीनी सदर की जानिब से कहा गया, बैनुल-अक़वामी बरादरी के अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए, कशीदगी का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। और आगे बढ़ते हुए बात करें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्के हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्के हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मतज़लज़ल आज़म को सराहा। सदर मुमलिकत ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस आज़म का इजहार किया कि पाक बहरिया समंदरी सरहदों और बहरी मफादात का दिफा जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम UN मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की साइमा सलीम से एक खुशगवार मुलाकात हुई। साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी के बावजूद आलमी सफारतकारी के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया। साइमा सलीम की अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम और पाकिस्तान को दरपेश अहम चैलेंजेस और मसाइल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी जैसे खतरे को उजागर करने पर साइमा सलीम की तारीफ की।
فیلڈ مارشل نے پاکستان کے مفادات کو اجاگر کرنے پر ان کی خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بصارت سے محروم سائمہ سلیم عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پاک فوج خصوصی افراد کی معاونت اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سائمہ سلیم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنی ادبی کاوشیں بھی شیئر کیں۔